มนุญาตกรุบนึงจุดเดียวสู้ตัวสนิกจนจิตีกรุบในขนมปีนี้ส่งอันเชิญตามด้านตัวสนาจมูกหนึ่งปฏิกาปอดเมียนประจำทั้งไงปีสถานีตัวตัวสายกาบังโกในขนมปีนี้ในเข้มสมจุนมีติการสำคัญในปอดเมียนบัดประกาศรัฐพอประลองสัญญาบัตรมาเชื่อมศึกษาตุตยะพมสมัยประลองมาให้บนเสหาชนะปีปอดปรำในแคดซิมเรียบอภิบาลแคดจะตรวจปิดนัดการสร้างเวทีกาบนอมตูลำดับต่อตอนนี้ในเข้มสมจุนปอดเมียนพุสดาตามการบังคับปีสำนักโลกองเสรีดีประเทศมันตีอบรมอยู่จุดหนึ่งกีฬาแคดซิมเรียบบานในดังท้าสำหรับรัฐพลในการประลองสัญญาบัตรมาเชื่อมศึกษาตุตยะพมสมัยประลองมาให้บุญคายใส่หาชนะปีปอนดับแปมในแคดซิมเรียบเจียธรรมดาไปขจนได้บานหมกดักปีประลองเมียน1,560เนี่ยสไลเมียนจำนวนปีปอน930เนี่ยให้จำพวกไปกระจนได้บานหมกประลองแจกได้มีจำนวนสรุป1,490เนี่ยขนมนุสไลปีปอน910เนี่ยเจริญพรในการประลองสัญญาบัตรมาเชื่อมศึกษาตุตยะพมชนะปีปอนดับปรำนี้คือไปขจนได้บานประลองจอบมีจำนวนสรุป3,180เนี่ยสไลมีจำนวน1,720เนี่ยตรจี57ปีกบิ97%มีนสไล59กบิ9%ขนมนูนิเตอามีจำนวน14เนี่ยสไลมีน6เนี่ยนิเตเบมีจำนวน100ปีเนี่ยสไลมีน40เนี่ยนิเตเซมีจำนวน234เนี่ยสไล129เนี่ยนิเตเดมีจำนวน425เนี่ยสไล209เนี่ยนึ่งนิเตมีจำนวน2,410เนี่ยขนมนุสไลมีน1,330เนี่ยโลกองเสรีดีบานบรรจัพองดาท้าจีตู้เตอร์สำหรับไปขจนแต่บานมาประลองชนนี้มันมีนเอาไว้เจ้าจิปัญหาโนเตมีนตาไปขจนมันเนี่ยกดแต่บานบบ้องกาประลองในทั้งไงตีมวยให้มาตามการบังฮั่งปีสำนักประเทศมันตีอบรมอยู่วิจุดหนึ่งกีฬาดอได้บานในดังท้าไปขจนแต่บานบบ้องกาประลองนุคือไอ้บรรดาหมกปีสกปรกปันแต่เอาไว้ได้จิปัญหานุคือขาดสิมเรียบแตงมูลมีนการในติดตัวนะได้มีนแตะตรงแต่หนึ่งสกปรกโดยเชียร์บลมกเจดามปันใต้กลายหมกไปขจนแต่งนุบานเชื่อร่วมประลองโดยธรรมดาวิ้งเชียร์รัฐพลจับตังปีทั้งไงจับดามดำบงระหดดอดทั้งไงตีมุ้ยตีปีการประลองประเตอร์ได้รุลุ้นมีนเพียบละอประสารัฐพลในการประลองสัญญาบัตรชุมศึกษาตุติยภูมิสมัยประลองไงที่มาพายบุญใครใส่หาชนะปีปอนปรามนี่อันจังยังเคยทำจีรัฐพลในการประลองนี่ชนะเตยยังตูเตรียมปฏิขนมวงสายสเปียโรยชนะนี้ยังตูเตรียมปฏิบาลโรโหดอเตย53ปี88เปียโรยดิเตเอปีชนะเตยเมียนแต่ดับบุญเนี้ยบาชนะนี้ล้างดอเตย108สำหรับแคดซิมเรียบระบอบจึงชิกามุ้ยได้ยังแต่งออกนี้เมียนโมตนาเพียบนะปีชนะเตยยังเคยทำตูแต่งแคดระบอบจึงการประลองเลือกตีมุ้ยณเจียดจึงบาน25เปียโรยโดยซิมเรียบยังบาน27เปียโรยบ่ายังออกจมอดกระเล็กมูลเอาเลือกตีปีโนธนาเจียดบาน17เปียโรยยังบาน19เปียโรยเอาโดยไล่โนคงชนะนี้ธนาเจียดบาน55ปี88เปียโรยจิรัตพรมาดอซอนนี่ยังเคยทำแคดซิมเรียบบ่อจึงบานโหดอตือ758เปียโรยบาคือ57ปี90ปีเปียโรยบานจังยังเคยทำตัวเล็กบ่อยังនៅแต่พวกเชียงรัฐพลรวมณเชียดได้ยังมันตอนบานดังเปรียบเทียบปีรัฐพลรวมที่ปันแต่บานกปีนิเตเอคือยังเราโชว์และซากไซกับวัดได้บาปีชนะเตอร์ก็ยังขนมหนุ่มดับเล็กปีเฮ้ยชนะนี้ก็ยังขนมหนุ่มดับเล็กปีบรรตัวปีเรทินิพนมปิงยังหนึ่งเมียนกรรมวิธีเลือกจัดจิตแท้คือดอลไปกับชนได้ประลองชอบนิเตเอบาคือพระจีนเมียนกรรมวิธีบ่อญาทัวแคสก่อนหนึ่งดอลเชียร์หลงวันหรือก็เชียร์วัตถุได้เลือกตึกจัดดอลกุวัดได้บานตัวรัดพอลอบานหมกปีกาขัดคอมรังไพรเรียนโซดเฮ้ยมันจำได้เป็นดังที่พระจีอาเมียนการเลือกตึกจัดดอลครูได้กอดบานชูจุ่มรุ่งได้ผู้เอาบานนิเตเอหนึ่งได้เฮ้ยกราฟินุกจุ่มเคยเนี่ยปีนำเตอร์ก็ไอ้ดอมเนี่ยดำนางเรียบาประจำแคสก็กอดบานสัญญาท่ากอดหนึ่งสำรังเนี่ยโรคหน้าได้ชวบมีอัตราชวบ
ច្រើនជាងគេទូទាំងខេត្តបាទគាត់នឹងឧបត្ថម្ភដល់សិស្សដែលប្រឡងជាប់នឹងផងដល់គ្រូបន្ទុកថ្នាក់ហើយនឹងគ្រូបង្រៀនមុខគ្រប់មុខវិជ្ជានៅក្នុងថ្នាក់នឹងផងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តហើយក្រសួងបានផ្ដល់អាទិភាពអ្នកដែលបានទទួលនិទេស A និទេស B និទេស C គឺជាប់គ្រូដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់ប្រឡងទេគ្រាន់តែចូលទៅបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីឲ្យគុណភាពនៃការងារអប់រំធនធានមនុស្សរបស់យើងកាន់តែល្អថែមទៀតអញ្ចឹងសូមមេត្តាឲ្យបងប្អូនដែលជាបេក្ខជនដែលទើបនឹងប្រឡងជាប់ដែលមាននិទេស A B C នេះបាទបើសិនជាចង់ស្វែងរកការងារធ្វើមិនទាន់ចង់បន្តការងាររៀនសូត្រទៅមុខទៀតគឺថាសូមមេត្តាចូលមកធ្វើគ្រូបាទឲ្យបានច្រើនណាហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺចំពោះនិទេស A និទេស B និទេស C គឺជាប់គ្រូដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះគ្រូចង់ប្រឡងគ្រូបតីក៏ដោយគ្រូបឋមក៏ដោយគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានក៏ដោយគឺយើងឲ្យជាប់និទេសម្នាក់និទេស A នឹងទាំងអស់បាទហើយប្រហែលជាកម្រិតឧត្តមក៏ដូចជាគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែដល់សំទោសបាទកម្រិតឧត្តមយើងអត់ទាន់មានរូបមន្តទីហោដល់12/4អីទេបាទប៉ុន្តែទៅតាមមហាវិទ្យាល័យថាជាមានអត្ថិភាពបាទមានអត្ថិភាពបាទដំបូងយើងត្រូវខំរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំមករៀនអញ្ចឹងបាទរៀនតនគេហើយមេរៀនណាក៏យើងអាចចេះបានគ្រប់ទាំងអស់នេះហើយយើងខំរៀនរាល់ថ្ងៃពេលយប់ធ្វើលំហាត់អីចឹងយើងរៀនបន្ថែមខ្លួនឯងពេលយប់ចឹងហើយចុះគោលដៅនៃការជាប់យើងនឹងបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំបន្តការសិក្សានេះហើយគោលបំណងយើងចង់បានការងារធ្វើខ្ញុំចង់រៀនខាងហ្វាម៉ាស៊ីចាអ្នកដែលជាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ឲ្យរៀនតឡើងវិញដើម្បីខ្លួនឯងអនាគតខ្លួនឯងហើយអ្នកដែលចេះមកចិត្តអាចប្រឡងឆ្នាំក្រោយទៅទៀតហើយរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំទៅបាត់ពីជាប់ឡើងហើយខ្ញុំរៀនបន្តទៅបាននីតិអីសេចាខ្ញុំខំរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំខំរៀនជាទុកដាក់ជាមួយនឹងគ្រូហើយបន្តមកពេលខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំរំលឹកមេរៀនបន្ថែមហើយធ្វើលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យទាំងអស់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015អាយុឧត្តមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងអាយុឧត្តមនូផាឡាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានដឹកនាំប្រតិភូអន្តរមន្ទីរចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់វេទិកាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកសំពះព្រះខែនៅតាមដងស្ទឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមប៊ុនណាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តនិងជាអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងសាងសង់បានឲ្យដឹងថាការសាងសង់វេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នេះសម្រាប់ក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកសំពះព្រះខែនៅតាមដងស្ទឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាបធ្វើថ្មចាក់បេតុងដែលមានទទឹងប្រវែង8ម៉ែត្របណ្ដោយ16ម៉ែត្រដែលត្រូវត្រង់ផ្ទុកមនុស្សចូលទស្សនាប្រមាណជាង200នាក់ក្នុងនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសាងសង់នេះគឺធ្វើទៅឲ្យបានតាមស្តង់ដារធម្មជាតិដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយពណ៌បៃតងនិងសមស្របទៅនឹងតំបន់អច្ឆរិយៈដែលបានកំពុងតាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកម្សាន្តហើយក៏ជាដងស្ទឹងលំហែកាយរបស់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិផងដែរមានប្រសាសន៍នោះដែរអាយុឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមវិស្វករនិងជាងសំណង់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ថាបនាសាងសង់វេទិកានេះដើម្បីធានាឲ្យបាននូវគុណភាពសំណង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានយូរអង្វែងនិងធានានៅការទ្រទ្រង់ទម្ងន់នៃការផ្ទុកមនុស្សក្នុងពេលទស្សនាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកជាសំខាន់គឺការធានានៅគ្រឹះនៃសសរនិងការរៀបចំចិញ្ចើមស្ទឹងកុំឲ្យមានទឹកភ្លៀងហូរច្រោះបាក់រលុះដីខាងក្នុងធ្វើឲ្យបាក់ស្រុតនៃខឿនចិញ្ចើមធ្វើឲ្យរបាំងថ្មរបស់យើងខូចខាតអាយុឧត្តមខឹមប៊ុនសុងបានបន្តទៀតថាចំពោះបរិមាណនៃទីធ្លាវេទិកានេះត្រូវខាងវិស្វករធ្វើពង្រីកឲ្យបានប្រវែងបណ្ដោយ18ម៉ែត្រដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅពេលរៀបចំពិធីព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅតាមកម្ពស់ទឹកស្ទឹងកុំឲ្យមានបញ្ហានៅពេលក្រោយម្យ៉ាងទៀតការសាងសង់នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមរចនាបថខ្មែរនិងតាមស្តង់ដារនៃសំណង់និងធ្វើឲ្យមានសោភ័ណភាពតាមស្ទឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានភាពស្រស់ត្រកាលដែលគ្របដណ្ដប់ដោយកម្រាលពណ៌បៃតងក្នុងការរក្សានៅអនាម័យបរិស្ថានទៀតផងអាយុឧត្តមបានឲ្យដឹងផងដែរថាការរៀបចំសាងសង់ទីកន្លែងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកសំពះព្រះខែនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកនិងគោរពដល់វីរភាពនៃបុព្វបុរសទាហានជើងទឹកជំនាន់ដើមដែលបានពលីជីវិតក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមតាមផ្លូវទឹកក្នុងការកម្ចាត់ពួកសត្រូវឈ្លានពានហើយទទួលយកនៅជ័យជំនះជនជាតិមាតុភូមិអង្គរនៅយើង
អាយុដំខឹមប៊ុនសងក៏បានបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យអុំទូកក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិហើយក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកម្សាន្តនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិខ្មែរដែលសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាបហើយត្រូវបានក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរនៅលើពិភពលោកទៀតផងការជួបសម្ដែងការគូសំរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះអាយុដំខឹមប៊ុនសងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃថ្មីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយអាយុដំណាត់ថាវុធផតសារ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃនិងសហការីចូលជួបធ្វើការសំណេះសំណាលនៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាបក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍របស់អាយុដំខឹមប៊ុនសុងក៏បានសម្ដែងនៅក្តីគោរពចំពោះដំណើរចុះមកបំពេញបេសកកម្មនៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាបក្នុងគោលដៅពង្រឹងពង្រីកនៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជំរុញនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទេសចរនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងនោះអាយុដំបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តសៀមរាបបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរនៅលើពិភពលោកក្រោយពេលដែលប្រាសាទអង្គរវត្តបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាន់តែធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើននេះក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងធ្វើការកែលម្អសោភ័ណភាពក្រុងសំខាន់លើការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិអាយុដំខឹមប៊ុនសុងក៏បានបន្តទៀតថាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍអាជ្ញាធរខេត្តបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក្នុងការអភិរក្សនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិផ្ដល់តម្លៃក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអាយុដំក៏បានបញ្ជាក់ថារយៈពេល7ខែឆ្នាំ2015នេះមានភ្ញៀវចូលមកទស្សនាកម្សាន្តសរុប3,19,280 នាក់មានការកើនឡើង 16.79% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងនោះដែរអាយុដំខឹមប៊ុនសុងក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីភ្ញៀវទេសចរថៃនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិថៃដែលបានមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅខេត្តសៀមរាបហើយខេត្តក៏បានធ្វើការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃផងដែរក្នុងនោះអាយុដំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីការទស្សនាកម្សាន្តនៅតាមប្រាង្គប្រាសាទនិងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិតម្រូវការចាំបាច់របស់ខេត្តក្នុងការបម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរគឺផ្សារទំនើបនិងទីកន្លែងកម្សាន្តនៅពេលរាត្រីព្រមទាំងសូមឲ្យអាយុដំឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីជួយជំរុញដល់អ្នកវិនិយោគថៃចូលមកវិនិយោគនៅខេត្តសៀមរាបទាំងវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរក្នុងនោះដែរអាយុដំណាត់ថាវុធផតសារ៉ូក៏បានសម្ដែងនៅភាពរីកចម្រើនរបស់ខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះក្រោយប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពបានធ្វើឲ្យខេត្តប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសំខាន់វិស័យទេសចរអាយុដំបានបន្តទៀតថាខេត្តសៀមរាបជាដួងព្រលឹងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រាង្គប្រាសាទអង្គរដែលជាសម្បត្តិអច្ឆរិយៈដែលជាប្រភពចំណូលមិនចេះរីងស្ងួតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទេសចររបស់កម្ពុជាអាយុដំណាត់ថាវុធផតសារ៉ូក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមានផែនការរៀបចំដាក់នៅអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំខេត្តសៀមរាបក្នុងភាពងាយស្រួលលើកិច្ចប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាលើវិស័យអប់រំសុខាភិបាលពាណិជ្ជកម្មនិងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផងដែរអាយុដំក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមរយៈនៃការរីកចម្រើនរបស់ខេត្តសៀមរាបរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងខេត្តក្នុងការជំរុញដល់អ្នកវិនិយោគទុនថៃមកធ្វើផ្សារទំនើបនៅក្រុងសៀមរាបក្នុងគោលដៅបម្រើដល់វិស័យទេសចរដើម្បីបំពេញតម្រូវការបម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះដែរអាយុដំក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រកបដោយសន្តិសុខល្អនិងសន្តិភាពអាយុដំណាត់ថាវុធផតសារ៉ូក៏បានលើកឡើងអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់ចំពោះការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថៃទាំងរាល់ទំនិញគ្មានគុណភាពនិងមានគុណភាពសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះក្រុមដឹកនាំតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសថៃគឺមួយចំនួនពុំបានសមច្បាប់ត្រឹមត្រូវឡើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះការនាំចូលផលិតផលពាណិជ្ជកម្មថៃមកតាំងពិព័រណ៍នៅកម្ពុជាមានចំនួន60លើកក្នុងនោះមានតែ4លើកទេបានឆ្លងកាត់អគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាហើយរាល់ផលិតផលដែលចូលមកនេះមិនត្រូវតាមស្តង់ដារនិងគ្មានគុណភាពហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលកម្ពុជាថៃនេះក៏ជាការតាក់ទង
ទៅនឹងវិស័យទេសចរផងដែរក្នុងដំណើរបំពេញបេសកកម្មនេះអាយុដំនឹងបន្តទៅជួបបដិសណ្ឋារកិច្ចជាមួយនឹងគណៈអភិបាលខេត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអាជ្ញាធរអគ្គិសនីជំរុញឲ្យផ្នែកឯកជននៃសេវាកម្មអគ្គិសនីត្រូវអនុវត្តតារាងតម្លៃក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីសៀមរាបថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៃការប្រើប្រាស់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជីវករផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអគ្គិសនីក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបនាចុងសប្តាហ៍នេះលោកទូចវិធីប្រធានការិយាល័យកិច្ចការអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៃអាជ្ញាធរអគ្គិសនីបានបញ្ជាក់ជូនដល់សេវាអគ្គិសនីទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវតែអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចនិងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីដែលបានផ្ដល់ជូនដោយយកទំហំកម្លាំងនៃការភ្ជាប់បណ្ដាញគុណ5 10 20 អាំពែនិង 7.5 គុណនឹងតម្លៃលក់ចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗដោយរក្សាតម្លៃប្រាក់កក់នៅដដែលតាមកម្លាំងនៃការសុំតចរន្តប្រាក់កក់អាចនឹងប្រែប្រួលទៅតាមតម្លៃលក់ចុងក្រោយហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចដកប្រាក់កក់វិញបានក្នុងករណីឈប់ប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ដំណឹងទៅសេវាករឲ្យបានមុនយ៉ាងតិចមួយសប្តាហ៍ហើយតម្លៃសេវាបន្ថែមក្រៅពីនេះដូចជាសេវាពលកម្មថែមខ្សែថែមសម្ភារៈបំភ្លឺក្នុងផ្ទះគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវានិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាអ្នកចរចាយល់ព្រមថាគួរត្រូវឲ្យសេវាករបំពាក់ឲ្យទាំងអស់ឬក៏ចង់ទិញពីផ្សារខ្លួនឯងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬអាចជួលអ្នកផ្សេងមករៀបចំក្នុងផ្ទះដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់សេវាមានសិទ្ធិអាចទៅទិញពីក្រៅមកដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់ពីស្ដាប់ពីការលើកឡើងពីចម្ងល់និងសំណុំពររបស់លោកមេឃុំទាំង10ក្នុងស្រុកនេះរួចមកលោកស្រីម៉ននីរាំងសីអភិបាលរងស្រុកក្រឡាញ់បានធ្វើការវិតម្លៃនិងសំណុំពរ10ចំណុចដល់សេវាករផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងស្រុកដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពតម្លៃព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអគ្គិសនីទាំងតម្លៃប្រាក់កក់និងតម្លៃភ្ជាប់ចរន្តនៅពេលដែលទទួលបានប្រាក់កក់ហើយសូមឲ្យភ្ជាប់បណ្ដាញជូនអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈពេលកំណត់1ខែក្រុមហ៊ុនត្រូវចេញវិក័យប័ត្រជូនអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីតម្លៃបន្តចរន្តប្រាក់កក់និងសេវាផ្សេងៗក្រោយទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មហើយធ្វើការពង្រីកវិសាលភាពនិងជាពិសេសបន្ថែមទៀតពេលចុះប្រតិបត្តិការងាររបស់ខ្លួនសូមឲ្យសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងសម្របសម្រួលការងារដូចជាករណីមានផលប៉ះពាល់ដើមឈើនិងសូមបង្ហាញពីសមាជិកភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់មេភូមិមេឃុំងាយស្រួលទំនាក់ទំនងគ្នានៅពេលក្រោយបញ្ហាចម្បងដែលតាក់ទងដំណោះស្រាយនេះដោយសារសេវាករដូចជាAC1 ហ្នឹងបានយកថ្លៃកក់ថ្លៃភ្ជាប់ចរន្តបូកជាមួយនឹងថ្លៃសម្ភារៈដែលរួចនៅផ្ទះមានន័យថាបូកចូលគ្នាប៉ុន្តែការអនុវត្តថ្លៃភ្ជាប់ចរន្តប្រាក់កក់អត់ខុសពីតារាងដែលអាជ្ញាធរកំណត់ឲ្យយកទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគាត់អត់ញែកដាច់ពីគ្នាធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីប្រជាជនយើងដោយផ្ទះមួយមានខ្លះអស់60ម៉ឺនអីដោយសារគាត់បូកថ្លៃសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងពូលទាំងកងតាក់អីបូកចូលជាមួយនឹងពលកម្មជាមួយនឹងប្រាក់កក់ថ្លៃភ្ជាប់ចរន្តធ្វើឲ្យគាត់មានការសង្ស័យដូច្នេះក្រោយពីការប្រជុំគាត់បានយល់ហើយលោកមេភូមិអីបានទៅណែនាំបានទៅប្រាប់ដល់ជួយផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតហើយគឺណែនាំដល់សេវាករឲ្យធ្វើការញែកឲ្យដាច់រវាងប្រាក់កក់ភ្ជាប់ចរន្តហើយនឹងការសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគាត់ហើយពួកគាត់មានសិទ្ធិទិញពីទីផ្សារខ្លួនឯងដោយមិនបង្ខំពួកគាត់ទេសេវាករមិនអាចបង្ខំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទិញពូលទិញខ្សែខ្លួនគាត់ទេគឺត្រូវតែគាត់មានសិទ្ធិទិញពីទីផ្សារដោយជួលអ្នកបច្ចេកទេសណាមករៀបនៅផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានដែរនឹងជាចំណុចមួយចំណុចទី2ដែលលើកឡើងបញ្ហាដាច់ចរន្តញឹកញាប់នៅក្នុងទីនេះហើយខ្ញុំក៏បានជូនដំណឹងថាធម្មតាអ្នកលក់គឺអត់មានណាចង់ដាច់ភ្លើងទេប៉ុន្តែដោយប្រភពភ្លើងមកទីនេះគឺមកពីឆ្ងាយខ្សែបណ្ដាញយើងអូសពីប្រភពឆ្ងាយរាប់គីឡូរាប់រយគីឡូដូច្នេះការដាច់ចរន្តនេះគឺមកពីប្រភពដែលមានភ្លៀងផ្គរខ្យល់កន្ត្រាក់អីជាដើមកន្លងមកនៅទីនេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននឹងមានការល្អប្រសើរវិញហើយដោយសារការកែសម្រួលខ្សែបណ្ដាញកាប់មែកឈើឬថែទាំបណ្ដាញដែលបញ្ជូនមកពីឆ្ងាយនោះបានល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅមានចម្ងល់អញ្ចឹងថាការដាច់ចរន្តញឹកញាប់នេះគឺកើតឡើងពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងចង់ឲ្យដាច់ដើម្បីឲ្យគីឡូដើរច្រើនបុកស៊ីគីឡូប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូនជាព័ត៌មានដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសថាគុំមានអារម្មណ៍គិតថាការដាច់ភ្លើងនេះធ្វើឲ្យគីឡូឡើងកើននោះគឺมันអាចមានចឹងទេព្រោះកុងទ័រមួយមានចំនួនជុំវាច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យវាគ្រប់បាន1គីឡូនោះគឺតតែ600ជុំ
ជាងរហូតដល់ 2200 ជុំបើបាន 1 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដូច្នេះបងប្អូនអាចសាកល្បងបិទបើកឌីងទ័រនោះផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យកត់លេខគីឡូដើមទៅនឹងឃើញថាតើដូចការនិយាយដែរអត់ហើយអាចធ្វើនោះឲ្យបាននេះមុខទំនិញអគ្គិសនីមួយនេះគឺជាមុខទំនិញមួយដាច់មុខមិនអាចមាននៅក្នុងតំបន់មួយមាន2អ្នកបានទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអគ្គិសនីគឺជាអ្នកប្រតិបត្តិការជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅពិនិត្យមើលជានិច្ចផ្លូវច្បាប់បើអ្នកនឹងអត់គោរពគឺមាននីតិវិធីផ្លូវច្បាប់មានទី1ជូនណែនាំជាដាក់ស្នាមទី2មានវិន័យទី3រហូតដល់ដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណទៀតបើសិនជាសេវាករឬក្រុមហ៊ុននឹងមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយមួយវិញទៀតអាជ្ញាធរក្នុងនាមខ្ញុំក្រុមការងារចុះមកគ្នានេះគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលរវាងអ្នកទាំងពីររវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយនិងអ្នកប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវពន្យល់ប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងពីសិទ្ធិពួកគាត់ទាំងពីររៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមួយណារំលោភមួយណាព្រោះម្នាក់មានសិទ្ធិរៀងខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់រោងភាពយន្តគឺជាកត្តានិករមួយក្នុងចំណោមកត្តានិករដទៃទៀតដើម្បីជំរុញវិស័យផលិតភាពនិងការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរលោកសៅសុកនីនាយកគ្រប់គ្រងរោងភាពយន្ត Platinum Cineplex បានលើកឡើងថារោងភាពយន្តគឺជាកត្តានិករមួយដើម្បីជួយជំរុញផលិតភាពនិងការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្មែរឲ្យងើបឡើងវិញជាមួយនឹងជំហានរីកចម្រើនថ្មីផងដែរទន្ទឹមនឹងផលិតករនិងតារាភាពយន្តខ្មែរមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យសិល្បៈទី7នោះគឺវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈដែលមានការលុកលុយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃទីផ្សារបញ្ចាំងភាពយន្តបរទេសនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសៅសុកនេះបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសនៃការបើកសម្ពោធរោងភាពយន្ត Platinum Cineplex សាខាថ្មីមួយទៀតផងដែរនៅលើទីក្រុងទេសចរសៀមរាបអង្គរនារាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះហើយលោកក៏បានបង្ហាញនៅក្តីរំពឹងទុកថាចាប់ពីពេលនេះនឹងទៅអនាគតផលិតករនិងតារាភាពយន្តខ្មែររួមគ្នាបញ្ចេញថ្វីដៃនិងទេពកោសល្យផលិតវណ្ណកម្មភាពយន្តខ្មែរប្រកបដោយគុណភាពហើយនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនិកជនទស្សនាកម្សាន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្ត Platinum Cineplex ដែលជារោងភាពយន្តទំនើបមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងមកលោកនាយកបានបង្ហាញថារោងភាពយន្ត Platinum Cineplex បានដំណើរការអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែករោងភាពយន្ត Platinum Cineplex សាខាខេត្តសៀមរាបបានដំណើរការលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2015លោកបានរំលឹកដែរថារយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះរោងភាពយន្ត Platinum បានធ្វើកម្មវិធីទេសកាលភាពយន្តខ្មែរចំនួន3លើករួចមកហើយក្នុងកម្មវិធីនេះគឺត្រូវបានប្រម៉ែប្រមូលវណ្ណកម្មភាពយន្តខ្មែរដែលបានផលិតតាំងតែពីទសវត្សរ៍ទី60 80 90និងបច្ចុប្បន្នមកដាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនិកជនសម្រាប់ការធ្វើកម្មវិធីទេសកាលភាពយន្តខ្មែរលើកទី3ឆ្នាំ2015នេះរោងភាពយន្ត Platinum រាជធានីភ្នំពេញបានដាក់លក់សម្បុត្រចូលទស្សនាដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិង Platinum សាខាខេត្តសៀមរាបជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅក្នុងឱកាសសម្ពោធនោះលោកសៅសុកនីនាយករោងភាពយន្ត Platinum Cineplex បានបង្ហាញអំពីជំហររបស់ខ្លួនជាកត្តានិករមួយគាំទ្រវិស័យផលិតភាពនិងការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរដែលមកដល់ពេលនេះរោងភាពយន្ត Platinum បានដាក់បញ្ចាំងវណ្ណកម្មភាពយន្តខ្មែរប្រមាណជា50រឿងរួចមកហើយលោកថាជាមួយគ្នានេះដែរចាប់ពីឆ្នាំ2012មកដល់ឆ្នាំ2015រោងភាពយន្ត Platinum បានមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងផលិតករភាពយន្តវ័យក្មេងខ្មែរក្នុងការផលិតកុនខ្នាតខ្លីពី5នាទីទៅ10នាទីដែលមានឈ្មោះថាកុនខ្មែរកូនខ្មែរសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានទម្លាយសំណាយសើចក្អាកក្អាយដោយកាយវិការនិងការប៉ិនប្រសប់របស់ប្អូនភេទទី3ដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងផ្សាររាត្រីសៀមរាបស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនិងជាការងារថ្មីមួយសម្រាប់ជួយដល់ប្អូនភេទទី3បានមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនូវភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនបង្កើតជាក្រុមសិល្បៈសម្រាប់ទទួលការងារក្នុងពិធីផ្សេងៗជាពិសេសត្រូវបានតាមបណ្ដាហាងនិងផ្សាររាត្រីបានជួយឲ្យសម្ដែងប្រចាំថ្ងៃជាទូទៅនៃអតីតកាលពិភពលោកតែងតែមានការរើសអើងរវាងមនុស្សភេទទី3ថាជាមនុស្សមិនសូវមានការងារធ្វើហើយពិបាកនឹងធ្វើការងារតែរហូតមកដល់នឹងពេលនេះតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងការងារមួយចំនួនបានបើកឱកាសឲ្យមនុស្សភេទទី3ដែលមានសមត្ថភាពចូលធ្វើការតាមក្របខ័ណ្ឌក្នុងនោះ
ក៏នៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍ថាមិនទាន់ជាទូលំទូលាយសម្រាប់មហាជនទូទៅផងដែរតែសម្រាប់ក្រុមសិល្បៈសម្ដែងនៅក្នុងផ្សាររាត្រីខេត្តសៀមរាបមានប្អូនៗជាច្រើនអ្នកបានចាប់អាជីពទទួលការងារធ្វើសម្ដែងតាមអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋាននិងក្នុងផ្សាររាត្រីដើម្បីជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលមកកម្សាន្តនិងជាការបើកឱកាសឲ្យភ្ញៀវបានទិញទំនិញនៅក្នុងផ្សារផងដែរជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះកញ្ញាសាយចៃមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាដូចថាចូលចិត្តការសម្ដែងនឹងតាំងតែពីតូចរហូតដល់ធំអញ្ចឹងហើយបានជាចាប់អាជីពខាងសម្ដែងនឹងការងារជោគជ័យបងព្រោះអីដូចថាទោះបីជាខ្មែរយើងទើបតែមានការសម្ដែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺដូចថាបងប្អូនក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់ដែលមកទស្សនានៅផ្សាររាត្រីហ្នឹងគាត់ឃើញការសម្ដែងហ្នឹងគាត់សប្បាយគាត់រីករាយជាមួយនឹងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយការជោគជ័យមួយទៀតគឺជាការជោគជ័យដែលពួកខ្ញុំបានទៅសម្ដែងដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរនិយាយពីខាងចូលចិត្តគឺចូលចិត្តពីព្រោះនិយាយរួមទៅពួកភេទទី3ដូចជាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគ្មានការងារល្អជាងការសម្ដែងនឹងខាង make up បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទេក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំសម្ដែងប្រហែលជា3កន្លែងនៅទី1នៅផ្សាររាត្រីទី2នៅ restaurant ហើយនិងទី3នៅក្នុង club របស់ជនជាតិចំពោះការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគាត់ចូលចិត្តពិសេសគឺភ្ញៀវខ្មែរពេលដែលគាត់ឃើញពួកយើងសម្ដែងជាលក្ខណៈកំ pl អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយគាត់ទះដៃត្រេកអរជាមួយនឹងពួកយើងដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរឲ្យដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាកុំរើសអើងចំពោះភេទទី3ពីព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេចង់អាក្រក់អីគេចង់ល្អដូចគ្នាហើយក៏សូមសំណូមពរថាបើសិនជាពួកខ្ញុំមិនមានការសម្ដែងបែបហ្នឹងទេក៏គ្មានការងារធ្វើល្អដែរបើសិនជាបងប្អូនភេទទី3គ្មានការងារសម្ដែងបែបហ្នឹងគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដូចជាញៀនថ្នាំឬក៏ឆក់ប្លន់អីជាដើមអញ្ចឹងតែបើសិនជាបងប្អូនភេទទី3គាត់មានការងារធ្វើល្អដូចជាការសម្ដែង show អញ្ចឹងគាត់អាចទៅថាជួយបង្កើនថវិកាគ្រួសារគាត់គួរសមផងដែរខ្ញុំឈ្មោះបាយសេរីវត្តក្នុងនាមខ្ញុំជាគណៈគ្រប់គ្រងផ្សាររាត្រីខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មកធ្វើការងារហ្នឹងដើម្បីពីព្រោះចាក់ចេញភ្ញៀវទេសចរអាណិតពួកគាត់ដែលពិបាករកការងារធ្វើភ្ញៀវមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកជាច្រើនដែលពួកគាត់ខ្លះឈរមើលខ្លះសើចសប្បាយពីព្រោះវាជាលក្ខណៈបែបកំ pl ហើយនឹងខ្លះអប់រំហើយក៏គាត់ឈរមើលធម្មតាភ្ញៀវមកមើលច្រើនតាមខែរដូវភ្ញៀវច្រើនគឺគាត់មកមើលច្រើនពួកគាត់ភាគច្រើនខ្លះតែងរបៀបជាស្រីខ្លះតែងរបៀបជាប្រុសថាខ្លះតាមតែងរបៀបជាគ្រប់ជនជាតិដើម្បីឲ្យមានការសប្បាយជាបែបកំ pl និងការអប់រំខ្លះជាអប់រំខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរើសអើងពួកគាត់ច្រើនពេកពីព្រោះពួកគាត់ក៏មិនអាក្រក់ដែរគ្រាន់តែកើតមកអញ្ចឹងក្មេងប្រុសអភ័ព្វអតីតដែលបានបើកដោះមេកូជំនួសម្ដាយដោយសារតែម្ដាយនិងឪពុកចាំបាច់ត្រូវឃ្លាតចាក់ចេញពីកូនជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីទៅស៊ីឈ្នួលនៅថៃទាំងមិនទាន់បណ្ដាច់ដោះកូនលុះកូនស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងក៏ក្រឡេកឃើញដោះមេកូរត់ទៅបៅស្មានថាជាដោះម្ដាយហើយក៏បៅចំនួន1ខែផងដែរក្រោយពីក្មេងអភ័ព្វត្រូវបានម្ដាយឃ្លាតឆ្ងាយក៏ត្រូវបានមករួមរស់ជាមួយនឹងតាយាយក្រោយពីសារព័ត៌មានបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានសប្បុរសជននាំយកអំណោយចែកជូនជាហូរហែមកចែកជូនដោយសារតែមានភាពអាណិតអាសូរដល់ក្មេងដែលប្រត់ពីឪពុកម្ដាយតាំងពីនៅក្មេងខ្ចីនិងមិនទាន់បានលេងបើកដោះផងបែរជាទៅបើកដោះមេកូជំនួសម្ដាយដោយសារតែការស្រេកឃ្លានខ្លាំងពេកក្មេងប្រុសអភ័ព្វមានឈ្មោះជាសុផាតកាលនៅបើកដោះមេកូទៅតែអាយុបាន1ខួប6ខែរស់នៅជាមួយនឹងលោកអ៊ំអឿននិងអ៊ំស្រីហ៊ុនស្រូវដែលត្រូវជាតានិងត្រូវជាយាយរបស់ក្មេងស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោក្រកាឃុំនគរភាស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបរហូតមកដល់នៅពេលនេះក្មេងប្រុសសុផាតអាយុ6ឆ្នាំហើយមានសុខភាពរឹងមាំសម្ដីសម្ដៅប្រក្រតីការចងចាំឆ្លាតឆ្លៀវវៃប៉ុន្តែមានការខ្មាស់អៀននិងខ្លាចគេច្រើនមិនព្រមឲ្យថតបានស្រួលតលតែមានវិធីលួចថតឬក៏យកហ្គេមមកបញ្ឆោតទើបអាចថតបានខ្លះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោក្រកាឃុំនគរភាស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបមានក្មេងប្រុសអភ័ព្វដែលទើបតែមានអាយុ
មួយខួប6ខែត្រូវបានឃ្លាតព្រាត់ពីឪពុកម្ដាយខណៈដែលក្រពះស្រេកឃ្លានក៏ត្រូវដណ្ដើមកូនគោបើដោះមេគោម្នាក់ម្ខាងនិងកូនគោបើម្ខាងចំណែកមេគោឈរឲ្យកូនមនុស្សបើផងនិងកូនគោបើផងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015អ្នកសារព័ត៌មានបានចុះទៅថតយករូបភាពនិងតាមដានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្មេងអភ័ព្វលោកអ៊ំអឿនដែលជាជីតាក្មេងម្នាក់នេះបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់នឹងពេលនេះឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសឈ្មោះជាសុផាតក៏នៅតែធ្វើការនៅថៃដដែលមួយឆ្នាំទើបបានមកលេងផ្ទះម្ដងចំណែកក្មេងប្រុសនេះមិនសូវជាតាមឪពុកម្ដាយនោះទេពេលទំនើយក្មេងនេះតែងតែដឹកគោទៅខ្វៀលហើយអោបអង្អែលក្បាលគោជិះពីលើក្នុងគោស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនព្រមឲ្យតានឹងយាយនិងអ្នកណាមកវាយឬក៏ធ្វើបាបមេគោនិងកូនគោនោះទេក្នុងនោះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកគឺមេគោមិនព្រមឲ្យអ្នកណាមកនៅចិត្តបាននោះទេតែចំពោះក្មេងតូចនេះអាចស្ទាបអង្អែលអោបនិងជិះពីលើក្នុងគោបានលោកបានបន្តថានៅឆ្នាំនេះលោកនឹងនាំជាសុផាតទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលអស់លោកអ្នកទើបនឹងបានតាមដានទស្សនាខណៈនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណជាមួយនឹងការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះវត្តមាននេះខ្ញុំជាបចន្ទ្រារួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា